वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी के सामने जो कविता मैं सुनाने जा रहा, ये 1995 साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के 400 साला प्रकाश पर्व समय लिखी थी। गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल का इस मौके पर एक सविनर छपया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस कविता प्रकाशित हुई सी। इस कविता ਵਿੱਚ खास करके श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने जो मेरी पीरी का महान संकल्प बना दिता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। और गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के जीवन बारे आप सारे विद्वान सज्जन बैठे हो, वो आप जी समझ लोगे कि मेरा इशारा किस वाल है। तो कई अनेक गुरु महाराज देव श्रद्धालु जिन्होंने गुरु की छूह पा के बहुत बड़े बड़े करामाती काम किए, उन्होंने भी विच जिक्र आया। तो छोटी जी कविता आपके सामने रखांगा। मेरी पीरी दे निशान। जब जी तो सुख मनी, मंजी तो तत्ती तवी। जब जी तो सुख मनी, मंजी तो तत्ती तवी। हुक्म सेवा निम्रता भाना बनी। हुक्म सेवा निम्रता भाना बनी। गरीबी दी गदा ते सर्व रैन छारी दे खंडे। गरीबी दी गदा ते सर्व रैन छारी दे खंडे। बन गए किस तरह गढ़ लश्कर ते झंडे। बन गए किस तरह गढ़ लश्कर ते झंडे। हरमंदर दे इलाही कीर्तन दी अमृत झड़ी। हरमंदर दे इलाही कीर्तन दी अमृत झड़ी। अत पौड़ियां चढ़ के अकाल बूंगा जा बनी। पत पौड़ियां चढ़ के अकाल बूंगा जा बनी। करतारपुर तो लाहौर शहर की यात्रा बड़ी न्यारी। करतारपुर तो लाहौर शहर की यात्रा बड़ी न्यारी। मूरत हरगोबिंद सवारी। तलवार तो कृपान दी है अनुपम यात्रा। तलवार तो कृपान दी है अनुपम यात्रा। पीरी दे पवित्र तेग ते, पीरी दी पवित्र तेग ते मेरी दा सजया गात्रा। पीरी दी पवित्र तेग ते मेरी दा सजया गात्रा। मासूम चिड़ियां नोचदे घेरे जिवें जरवाने बाज। मासूम चिड़ियां नोचदे घेरे किवें जरवाने बाज। लोक गैरत अणख दे पैरी पे हाकम दे ताज। लोक गैरत अणख दे पैरी पे हाकम दे ताज। दिलबाग ते गुरबाग विधि सहत होए बेलगाम। गुरबाग ते दिलबाग विधि सहत होए बेलगाम। धरती दे पुत्र जाग पे सुनिया जदों अर्शी पैगाम। दानव चों देग प्रगट पे। दानव चों देग प्रगट पे हैंकड़ दे सिर ते ढाल जा मारी। दानव तो देव प्रगट पे हैंकड़ दे सिर ते ढाल जा मारी। बड़ जोधा बहु पर पुकारी। बाणी किवें ढाडी सुरां विच ढल के वारां बनी। बाणी किवें ढाडी सुरां विच ढल के वारां बनी। रबाब मर्दाने दी सारंगी दियां तारां बनी। ग्वालियर दे कैद खाने बने मुक्ति दे द्वार। ग्वालियर दे कैद खाने बने मुक्ति दे द्वार।
हकूमती ऐकड़ बनी शरदा सहज सत्कार। हकूमती हैंकड़ बनी शरदा सहज सत्कार। दिलां दे मालक दिलां दा होका जदों सुनिया, दिलां दे मालक दिलां दा होका जदों सुनिया, पहचानिया काइयां ते माइयां ने भी सच्चा पातशाह। हर एक कविता हर एक लाइन विच एक साखी छुपी हुई है। जिहड़े सज्जण जानते हैं गुरु हरगोबिंद पातशाह का इतिहास, वो इस प्रतीक नूं समझ जाणगे। पहचानिया काइयां ते माइयां ने भी सच्चा पातशाह। लाहौर तो अमृतसर कौलां दा कौल सर। लाहौर तो अमृतसर कौलां दा कौल सर। है मुकद्दस पाक शरदा दी उसारी। रूप दिखावन वारो वारी। अमृत सरोवर दियां लहरां फैलियां चौंदिस चफेरे। अमृत सरोवर दियां लहरां फैलियां चौंदिस चफेरे। पर्वती जंगली वीरानी गुर रहमतां ने लाए डेरे। नाम दा केसर छिड़क के नानक मते सुरजीत होए। नाम दा केसर छिड़क के नानक मते सुरजीत होए। संत समरथ के भगती शक्ति ऊपर गए मोहे। संत समरथ के भगती शक्ति ऊपर गए मोहे। रूप चंद साधु कई प्रीता प्यासे त्रिपत कीते। रूप चंद साधु कई त्रिपता प्यासे त्रिपत कीते। भागा भरे आशा दे जामे प्रीत सोई नाल सीते। भागा भरे आशा दे जामे प्रीत सोई नाल सीते। अलमस्त उजड़े दिलां विच मुर्शिद दी कीती उसारी। अलमस्त उजड़े दिलां विच सिदक दी कीती उसारी। नेचल नीम उसार खिलारी। चौहां सदियां दे लंघे कितने लमेरे काफले। चौहां सदियां दे लंघे कितने लमेरे काफले। जुल्मो सितम करुकारियां दे गुजरे बथेरे काफले। चखड़ा तूफाना दे चुल्हे कितने हनेरे काफले। बर्बादियां वीरानियां दे चौं चफेरे काफले। बर्बादियां वीरानियां दे चौं चफेरे काफले। जुल्मां दी पट्ठी भखदी अन्यां दी लोजां तपदी। जुल्मां दी पट्ठी भखदी अन्यां दी लोजां तपदी। वहशत दी देग खोलदी। वहशत दी देग खोलदी हैंकड़ हनेरी डोलदी। निशान चुलदे मीरी पीरी वेख के। निशान चुलदे मीरी पीरी वेख के। विश्वास फिर हो जाए तारी। निशान चुलदे मीरी पूरी वेख के। विश्वास फिर हो जाए तारी। जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। वाह जी वाह। प्रोफेसर ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਔਰ ਸੰਥਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਉਚਾਰਨ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਿਸਿਸ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਰਾਜ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਢਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਵੀ ਆ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਨੋਰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਹੁਣੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਤ ਪਾਈ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁਰਬ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗੀਤ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਵੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਬ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਜੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਮੈਡਮ, ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਕਈ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਕਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਪੇਪਰ, ਸਾਂਝੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਗਾਣੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਸਾਂਝ। ਸੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
और फतेह का जवाब गुरु की संगत फतेह विच देना। सच के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु फतेह। जी की फतेह। पंजे पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਪੰਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੌਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਹ। ਧਰਤੀ ਰੋਈ ਤੇ ਅੰਬਰ ਫੁੱਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਵੰਦੇ, 4 ਲੱਖ ਤਪਾਇਆ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਠੰਡ ਵਰਸਾਵੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡ ਵਰਸਾਵੰਦੇ, ਸੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵੈਗੇ ਤਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾਤੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੁਰਤਾ ਕੇ, ਸੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਵਿੰਦਰ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪ ਦੂਸਰਾ ਅੰਤਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਖੀ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ,
जग सारा खोज देखिया पर दिखा ना कोई भी तेरा सानी। वाह जग ਹੁਣ ठीक है। सारा खोज देखिया पर दिखा ना कोई भी तेरा सानी। तभी ते तपाया जालिमा, तभी ते तपाया जालिमा। रखी फेर तुसा ठंड बरता के, तत्ती तत्ती लो वगदी, तत्ती तत्ती लो वगदी। चंदे साई मियां मीर जी इना पापियां नूं सबक सिखा दियां। हुक्म जे करो दाता जी लाहौर वाली इक छड़का दियां। वाह जी वाह। हुक्म करो दाता जी लाहौर वाली इक छड़का दियां। मुक्को साथ गुरु बोल दे, मुक्को साथ गुरु बोल दे। पाना मन लो साईं जी गुण गाते, तत्ती तत्ती लो वगदी। तो गीत का आखिरी बंद कह रहे हैं जी आप परमेश्वर गुरु देखो कैसा पिया चोज दिखाउंदे। धर्म ते कायम रहन दा इक वखरा ही पाठ पढ़ाउंदे। धर्म ते कायम रहन दा इक वखरा ही पाठ पढ़ाउंदे। जुल्म हजार कर ले नहीं सच असा रखना छुपा के, तत्ती तत्ती लो वगदी। बैगे तवी पे सिंहासन लगा के, तेरा किया मीठा लगदा, तेरा किया मीठा लगदा। मुखों बोल दे गुरु जी मुस्का के, तत्ती तत्ती लो वगदी, तत्ती तत्ती लो वगदी। तो ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਗੀਤ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰਾ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। जी बिल्कुल। ਇਹ ਗੀਤ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। तन चीर के चाहे दो पार कर लो, बिच्छी चीरनी नहीं होए बस तेरी। जुल्म की सिखा ने मुकना नहीं, पल्ले रहना नहीं जालिमा तक तेरे। सिदक दे गौदी जत दुनिया, पूरने किसे नहीं जालिमा वे पक तेरे। झंडे झूलन दे पिछी दे विच दुनिया, पैनियां लानता आखिर नूं लख तेरे। आरे देओ बंदे ओवे कीरे ओ शरीर भावे, आरे देओ बंदे ओवे कीरे ओ शरीर भावे। कर लयो तुसी अनहोनी, हड मास चीर लोगे करो दो पार भावे। हड मास चीर लोगे करो दो पार भावे। किसी कदे चीर नहीं होनी, वाह 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 वाह। चीर नहीं होनी। आरे देओ बंदेओ जुल्मां दे नाल कदे सच नहीं नास होना। लख भावे शहर कमा लवो, बेच की उबाल भावे
वाला बूटा कदे जुल्मां ना सुखना नी, चिट्ठी वाला बूटा कदे जुल्मां ना सुखना नी, कदे भी अखीर नहीं होनी। आडे मास चीर लोगे करे ओ दो पार पावे, चिट्ठी कदे चीर नहीं होनी, चिट्ठी कदे चीर नहीं होनी। आरे दे ओ दंदे ओ तेरे ओ जलाता मेरे शीश उत्ते आरा होण, मुख मेरा सतगुरु वल है, करके दीदार मैनू चढ़दी कुमारी जही, बड़ा ही प्यारा पल पल है, करके दीदार मैनू चढ़दी कुमारी जही, बड़ा ही प्यारा पल पल है। लिखे जो इरादे तुसां सिक्की नू मिटाउण वाले, ऐसी तस्वीर नहीं होनी। हड मास चीर लोगे करे ओ दो पार पावे, चिट्ठी कदे चीर नहीं होनी, चिट्ठी कदे चीर नहीं होनी। आरे दे ओ धंधे ओ, आरे दे ओ धंधे ओ, आरे दे ओ धंधे ओ। इन्ना कहंदा सिमद आ जा चिट्ठा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की की फतेह। वाह जी वाह, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। हाँ बहुत बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ। जी हारमोनियम रख लेने, फिर वो अपनी आवाज पीछे चल जाता ना, माइक ना पूरी आवाज नहीं सी आ रही। बहुत वधिया बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ जी। जी, बहुत ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਬ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਐਮਏ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਛੰਦਾ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਭਾਨੀ ਦਾ ਭਾਨ ਬੈਠਾ। ਵਾਹ। रचना आज कर रही हाँ जी। ऐसा साजिया ग्रंथ एक गुरु पंजवें, ऐसा साजिया ग्रंथ एक गुरु पंजवें, हर धर्म दा जिस च इंसान बैठा, शान वध रही तक के गुरु घर दी, जहांगीर भी सी परेशान बैठा, सद लए सारे अहलकार उसने, दोखी विच सी चंदू दीवान बैठा, दसो किवें ओ करनी है बंद जेड़ी, अर्जन कूड़ दी खोली दुकान बैठा। सजा लाउण लई सद लाहौर लीता, सजा लाउण लई सद लाहौर लीता, तपिया बड़ा है सी हुक्मरान बैठा, ठंड पाउण लई जुल्म दे भांबड़ा नूं, तत्ती तवी ते भानी दा भान बैठा। ठंड पाउण लई जुल्म दे भांबड़ा नूं, तत्ती तवी ਦਾ ਭਾਨ ਬੈਠਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕੰਡੇ ਦੇਗ ਦੇ ਸਾੜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ,
ਵਾਹ ਕੰਡੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾੜਦਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ, ਮਨ ਸੜ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਮਨੂਰ ਵਾਂਗੂ। ਵਾਹ। ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤਵੀ ਥੱਲੇ, ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ। ਕੰਢੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾੜਦਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ, ਮਨ ਸੜ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਮਨੂਰ ਵਾਂਗੂ। ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤਵੀ ਥੱਲੇ, ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ। ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਚੁਫੇਰੇ ਸੀ ਗਰਮ ਲੂਆਂ, ਲਾਲ ਤਵੀ ਸੀ ਲਾਲ ਸਿੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ, ਲਿਸ਼ਕੇ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਵਾਂਗੂ। ब्रह्म ज्ञानी, बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। ब्रह्म ज्ञानी कोई बैठा ध्यान अंदर, लिशके तवी उत्ते कोहिनूर वांगू। इन्ना सेक के धरती दी हिक सड़ गई, इन्ना सेक के धरती दी हिक सड़ गई। बिट बिट तकदा रहा आसमान बैठा, सोमा सहज दा सबर दा सुखमनी दा, तत्ती तवी ते पानी दा पान बैठा। बहुत अच्छा मियां मीर जी दे दर्शन करियो साथ संगत जियो। मियां मीर आखे इस अग अंदर, मियां मीर आखे इस अग अंदर, सिखी सिदक वाला आवा पकना है। मियां मीर आखे इस अग अंदर, सिखी सिदक वाला आवा पकना है। इदां ही बैठ के उबलदी देग अंदर, कईयां जाम शहीदी दा छकना है। इदां ही सिखां ने धर्म तो सीस देने, इदां ही सिखां ने धर्म तो सीस देने। ना ही अकना है ना ही झकना है, पए जिस्म ते फुल्लां जे छालियां दी, कईयां भौरियां करनी पर दखना है। वाह बहुत अच्छा बेटे, बहुत शुक्रिया जी। पए जिस्म ते फुल्लां जे छालियां दी, कईयां भौरियां करनी पर दखना है। बोहित बाणी दा ते लेखक सुखमनी दा, बोहित बाणी दा ते लेखक सुखमनी दा, लिखण लई वखरी दास्तान बैठा। अर्शी भान नूं वी मात पा रिहा सी, तत्ती तवी ते पानी दा पान बैठा। अर्शी भान नूं पा रिहा सी, तत्ती तवी ते पानी दा पान बैठा। अगला बंद साथ संगत जियो। पाना खिड़े मथे मन के गुरु पूरे जी, खिड़े मथे मन के गुरु पूरे। रामा कौम दियां तू शिंगारियां ने, एक भी सेक नहीं ला सकिया। धरियां रह गईयां सब होशियारियां ने। पाना खिड़े मथे मन के गुरु पूरे, रामा कौम दियां तू शिंगारियां ने। इन्ना सेक भी सेक नहीं ला सकिया, धरियां रह गईयां सब होशियारियां ने। तन तपा के तपे होए सोचदे ने, तन तपा के तपे होए सोचदे ने। मल्लां वड्डियां जिवें कोई मारियां ने, ऐ पर मूरख अनजान ने की समझन, इंकलाब दियां ए तैयारियां ने। वाह वाह बहुत अच्छे, बहुत खूब बेटे। तन तपा के तपे होए सोचदे ने, मल्लां वड्डियां जिवें कोई मारियां ने। ऐ पर मूरख अनजान ने की समझन, इंकलाब दियां ए तैयारियां ने। प्रीति चंद नूं वी मूंह दी पई खानी, प्रीति चंद नूं वी मूंह दी पई खानी। रिया हथ मलदा मेहरबान बैठा, खिड़े फुल वांगू खिड़िया जापदा है। तत्ती तवी ते पानी दा भान बैठा। वाह जी बहुत अच्छा बेटे, खिड़िया जापदा है, तत्ती तवी ते पानी दा भान बैठा। आखिरी बंद पेश कर रही हाँ। अर्जन गुरु दी बंद जुबान करके, अर्जन गुरु दी बंद जुबान करके, जालम सिखी दी समझे अखीर हो गई। अर्जन गुरु दी बंद जुबान करके, जालम सिखी दी समझे अखीर हो गई। लाल तवी है पर ढल के ढाल हो गई, नेजा हो गया किते शमशीर हो गई। जर्रे जर्रे च अणख दी अग भड़की, पौन पानी दी अजब तासीर हो गई। ठल पौन लई जाबर दे जबर ताई, सिखी गुरु दी मीर ते पीर हो गई। ठल पौन लई जाबर दे जबर ताई, सिखी गुरु दी मीर
ਤੇ ਪੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਸਤਰਾਂ ਕਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ। ਕਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਬੈਠਾ। ਕਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ, ਜਸ ਗਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਬੈਠਾ। ਸਰਬ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਨ ਬੈਠਾ। ਸਰਬ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਨ ਬੈਠਾ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਨ ਬੈਠਾ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟੇ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਛੰਦਾਬੱਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਜੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਕਵੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ 4 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੰਦਾਬੰਦੀ 'ਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਗਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਓ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਈ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 2 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੁਰਬ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਰਾਜ ਸੀ ਕਾਲਖਾਂ ਦਾ। ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਰਾਜ ਸੀ ਕਾਲਖਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਛਾਇਆ ਹਨੇਰ, ਤੇ ਹਨੇਰ ਦਾ ਸਹਿਮ ਛਾਇਆ ਹਰ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਜਨੌਰ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਛਾਇਆ ਹਨੇਰ ਤੇ ਹਨੇਰ ਦਾ ਸਹਿਮ ਛਾਇਆ ਹਰ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਜਨੌਰ ਅੰਦਰ। ਚੱਲੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਪੁੱਠੀ, ਆਇਆ ਫੇਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੌਰ ਅੰਦਰ। ਵਰੀ ਅੱਗ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ,
ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਜੀ ਵਾਹ ਬੜੀ ਅੱਗ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਦੇ ਲਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ। तो शेर सुनना, इसे शहर दी सरजमीन उत्ते छोले अग दे बेशुमार उगे, की करू उथे पानी हंजुआं दा चप्पे चप्पे ते जिथे अंगियार उगे। इसे शहर दी सरजमीन उत्ते छोले अग दे बेशुमार उगे, की करू उथे पानी हंजुआं दा चप्पे चप्पे ते जिथे अंगियार उगे। तो अगला सीन देखियो साध संगत जीओ, मेरे अति सत्कारयोग साडे साथी कवि सरदार सुजान सिंह जी सुजान टोरंटो तो, बीबा गुरदीश कौर जी, होर बहुत सारे साडे कवि साथी अते कैलगरी ई दीवान सोसाइटी दे सारे ही टीम दे जिन्ने भी सेवादार ने वो भी जुड़े बैठे ने। तो राजा जी कर रहे, तत्ती रुत हुनाल दी हवा तत्ती, तपदा सूरज महीना सी जून तत्ता। कुछ तत्तियां दा जिक्र कर रहे हैं जिन्हां ने उस तवी नूं तपाया जिहदे उत्ते गुरु अर्जन देव जी नूं बिठाया गया। फिर सुनियो, तत्ती रुत हुनाल दी हवा तत्ती, तपदा सूरज महीना सी जून तत्ता, वरी अग लाहौर दी धरत उत्ते, आया दिल्लियों सी मॉनसून तत्ता। वरी अग लाहौर दी धरत उत्ते, आया दिल्लियों सी मॉनसून तत्ता, तत्ती रेत तो उबलदी देग तत्ती, चढ़िया तवी नूं कोई जनून तत्ता, फिर थी चंद दी ईरखा मच रही सी, उबल रहा सी चंदू दा खून तत्ता। जी बिल्कुल जी। फिर थी चंद दी ईरखा मच रही सी, उबल रहा सी चंदू दा खून तत्ता, सुलही खान तत्ता, सुलभी खान तत्ता, जहांगीर दा कुल कानून तत्ता, इन्ने तत्तियां ने तत्ती तवी वाला तवारीख नूं दिता मजमून तत्ता। इन्ने तत्तियां ने तत्ती तवी वाला तवारीख नूं दिता मजमून तत्ता, ते तत्ती तवी सी लाल अंगियार वांगू, बैठा तवी उत्ते सोमा ठंड दा सी। तत्ती तवी सी लाल अंगियार वांगू, बैठा तवी उत्ते सोमा ठंड दा सी, इन्नी तपश विच भानी दा चंद वेखो, पिया जग नूं शीतलता वंडदा सी। जी इन्नी तपश विच भानी दा चंद वेखो, पिया जग नूं शीतलता वंडदा सी। अगला सीन वेखियो, गुमसुम मौसम चुप चुप नगरी, होई हर पासे सुनसान पैदा। गुमसुम मौसम चुप चुप नगरी, होई हर पासे सुनसान पैदा, ऐसे घुटन दे भरे माहौल पिछों अक्सर हुंदा है वड्डा तूफान पैदा। जी बिल्कुल। ऐसे घुटन दे भरे माहौल पिछों अक्सर हुंदा है वड्डा तूफान पैदा, चिट्टे दिन जद सूरज दा कतल होया। चिट्टे दिन, सुजान जी देखियो शेर सुनियो, चिट्टे दिन जद सूरज दा कतल होया, धरती उत्ते अशांति होई पैदा, ते गुरु हर गोबिंद दे रूप अंदर शांति विचों क्रांति होई पैदा। बहुत गुरु हर गोबिंद दे रूप अंदर शांति विचों क्रांति होई पैदा। तो एक शेर होर सुनियो, नवियां लीहां ते सिੱਖੀ दी रेल दौड़ू, नवा एक दा चालक जो आ गया है। नवियां लीहां ते सिੱਖੀ दी रेल दौड़ू, नवा इस दा चालक जो आ गया है। बाबे नानक दी जोत दा नूर छेवां, मेटन समय दी कालख जो आ गया है। सुपने दुखियां दे मलिया मेट हो गए, सुपने दुखियां दे मलिया मेट हो गए। गंगा गोद विच बालक जो आ गया है, ये राखी माला दी करू किरपान दे नाल, मीरी पीरी दा मालक जो आ गया है। बोले सोनिहाल सुपने दोखियां दे मलिया मेट हो गए, गंगा गोद विच बालक जो आ गया है। ये राखी माला दी करू किरपान दे नाल, मीरी पीरी दा मालक जो आ गया है। वाह वाह जी वाह, बहुत अच्छे। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो पंचम पिता
ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਣ ਕੇ 2 ਤੇਗਾਂ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਣ ਕੇ 2 ਤੇਗਾਂ, ਵਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਐਨ ਸਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਵਾਹ ਤੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਦੇਖਣਾ, 6ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨ ਕੇ 2 ਤੇਗਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਨਵੀਂ ਭਾਂਤੀ ਦਾ। ਜੀ 6ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨ ਕੇ 2 ਤੇਗਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਨਵੀਂ ਭਾਂਤੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੇਗ ਜੋ ਸੂਚਕ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਤੇਗ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ, ਦੀਨਾ ਦੁਖੀਆਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਲਈ। ਵਾਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਜੀ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜਾ ਜੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜਾਨ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਵਾਹ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤਖਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਪਾਈ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਜਿਸ ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤਖਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਪਾਈ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਰੱਖਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭੇਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਗੱਭਰੂ ਦਰਬਾਰ ਭੇਜੋ। ਜੀ ਭੇਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਸੋਹਣੇ ਗੱਭਰੂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੋ। ਭੇਜੋ ਘੋੜੇ ਜੋ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਤੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਭੇਜੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਭੇਜੋ ਘੋੜੇ ਜੋ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਤੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਭੇਜੋ। ਫੌਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ, ਜੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀਰ ਬਲਕਾਰ ਭੇਜੋ। ਵਾਹ ਨੂਰ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫੌਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ, ਜੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀਰ ਬਲਕਾਰ ਭੇਜੋ। ਜਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਬਰ ਹੁਣ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹ ਜੀ ਜਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਬਰ ਹੁਣ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ, ਹੁਕਮ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰ ਰੰਗ ਢੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰ ਰੰਗ ਢੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਗੋ ਦੇ ਸੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਗੋ ਦੇ ਸੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਗੋ ਦੇ ਸੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੇ ਬਾਬਰ ਜੈ ਜਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੇ ਬਾਬਰ ਜੈ ਜਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾ, ਜਬਰ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਲੱਥ ਜਾ। ਵਾਹ ਨੂਰ ਜੀ ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ,
ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਨੂਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਲੱਥ ਜਾਵੇ, ਅਣਖੀ ਸੂਰਮੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾਵੇ। ਅਣਖੀ ਸੂਰਮੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾਵੇ। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ वाहिगुरु जी का ਖਾਲਸਾ, खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਉਮਦਾ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਲੇਖਕਾ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰਾ, ਸਿੰਗਰ, ਐਕਟਰ, ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਹੋਸਟ, ਟੀਚਰ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਟਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਰੂਹ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਨਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜੀ। ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਵਿਸ਼ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी की फतेह। तेरा भाना मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। सब तो पहला तो आओ गुरु बख्शिश की फतेह हुई, सांझ पाइए जी। कोई भी रचना बांझी ना रह रहा, गज बज के हाजिरी लवाउणी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। ते मैं सब तो पहला ही ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੁੱਗ ਦੇ ਹੁਣੇ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਚੰਦਰਾ ਕਮੀਨਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਜੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਜੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਜੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ, ਤੱਕ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੁਰਲਾਏ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮੀਠਾ ਮੁਖ ਚੋ ਚਾਰੇ ਜੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਜੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਟਾਵੇ ਖੈਰ ਸੂਰਜ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਤਪਦੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਸਹਾਰੇ ਜੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਜੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਜੀ। ਚੰਦੂ ਚੰਦਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬੂਹਾ ਮੱਲਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ। ਚੱਲੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਾਤ ਦੇ ਫੁਆਰੇ ਜੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਜੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਜੀ। ਦੇਖ ਵੀ ਉਬਾਲੇ ਜੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਜੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾ ਰਹੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਕਿਰਨ ਛਿਪਾ ਰਹੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਜੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਜੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਾੜ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਨਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਪਾਪੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ। ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਜੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਜੀ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਜੀ। ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਆਏ ਸੀ, ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਆਏ ਸੀ। ਛੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸਮਾਏ ਸੀ,
गुरु अर्जन जान तो प्यारे जी, तती तभी बैठे पानी दे दुलारे जी, तती तभी बैठे पानी दे दुलारे जी, शांत पुंज बैठे तभी ते डोल सी, शांत पुंज बैठे तभी ते डोल सी, पाल गुरां बारी जिंदे अनमोल सी, गुरु गल मन भरांगे हंगारे जी, गुरु गल मन भरांगे हंगारे जी, तती तभी बैठे पानी दे दुलारे जी, तती तभी बैठे पानी दे दुलारे जी, तती तभी बैठे पानी दे दुलारे जी। ते भैन जी नाल भी मैं कहना चाहनी हाँ वाह जी कि वाह। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पट के मूरत हर गोबिंद सवारी। ते मैं थोड़ियां जिहियां चार लाइनां इन्हां लई भी कहना चाहुंदी, क्योंकि मैं उस नसीबां वाली धरती ते मेरा जन्म होया जिथे छेवें पातशाह धन धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दी शोभ प्राप्त आ। मैं बड़े भागा वाली हाँ जी। अपने सरदार सुजान जी। सिंह जी सजान होनी तो जरूर गुरु घर के दर्शन किए ने, भैन जी ने भी किए ने। सो मैं असी हर साल ही डिक्सी गुरु घर असी छेवें पातशाह दे प्रकाश दिहाड़े ते खंड पाठ साहब कराईदा जी। तुहानूं पता करोना दी महामारी के करके संगतां नूं असी इकट्ठे जोड़ नहीं सके 2 साल। सो मैं ये भी दसना चाहुंदी मेरा पिंड बड़ा भागां वाला जी। अपने भाई दिलबाग सिंह जेडे क्लासिकल कीर्तन करते सी वो मेरे पिंड दे सी जी। ते अपने चरण सिंह सफरी जी मेरे पिंड दे सी। डॉक्टर MS रंधावा फर्स्ट वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दो भी मेरे पिंड दे सी। सरदार ज्ञानी दयाल सिंह जी हड ग्रंथी बतौर साडे पिंड दे गुरुद्वारे च रहे ने। सो इस करके मैं अपने आप नूं बड़ी कर्मा भागा वाली समझदी हां कि मेरा भी जन्म उस नसीबा वाली धरती ते होया। तो मैं थोड़ा जिहा जे आप जी दी इजाजत होवे तो मैं छेवें पातशाह जी बिल्कुल जी बिल्कुल भैन जी, सचमुच तुसीं भागां वाले हो जी। ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਬੋਦਲ ਦੇ ਗਰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਨਵਾਏਗਾ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮਰਾਦਾਂ ਸੰਗ ਤੇ ਉਹ ਪਾਏਗਾ। ਖਿਦੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਮਹਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਡਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਕੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ 4 ਚਫੇਰੇ, ਪੱਗ ਬਸਤੀ ਛੇਖ ਨੂੰ ਲਾਵੇਗਾ, ਪਿੰਡ ਬੋਦਲ ਦੇ ਘਰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਨਵਾਵੇਗਾ। ਸੋਹਣਾ ਚੈਲ ਚਬੀਲਾ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦਾ ਰੂਪ ਲਾਹੀਏ, ਸੋਹਣੀ ਪਗੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ पोशाक पाई उन चाहिए। तन तन हो जावेगी जेड़ा दर्शन पावेगा, पिंड बुदल दे घरने नू जेड़ा शीस नवावेगा। एक तेग पाई मीरी जी ते दूजी सी फकीरी जी, आन बादशाही जी ते शान सी फकीरी जी। पाके 2 किरपाना वैरी नाल जूझण जावेगा, पिंड बोदल दे घरने नू जेड़ा शीस नवावेगा। सलखणी नचोली अड मंगी जदों पिखिया, एके वाली थां दे उत्ते साता गिया लिखिया। चोली सब दी पर जाणीए सतगुरु मेरा विच जद आवेगा, पिंड बोदल दे घरने नू जेड़ा शीस नवावेगा। पिंड बोदल ते बख्शिश हो गई प्रकाश दिहाड़ा मनाया है, बच्चा बुढ़ा गभरू चल के गुरु घर आया है। पाल भी अज तां धन धन हो गई, पाल भी अज तां धन धन हो गई, कोई खाली नहीं जावेगा, पिंड बोदल दे घरने नू जेड़ा शीस नवावेगा। मुँह मंगिया मरादा संग ते ओ पावेगा, पिंड बोदल दे घरने नू पिंड बोदल दे घरने नू जेड़ा शीस नवावेगा, जेड़ा शीस नवावेगा। वाह जी वाह। तो मैं सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां, स्पैशल ईदवान सोसाइटी दी सारे टीम दा ते प्रबंधकां दा, भैन जी तुहाडा जिन्हां ने रब्बी रूहां दे नाल मेरी सांझ पवाई। ते कोई मेरियां भुलां ना चेतारना, मेरे पल्ले कख नहीं जी। करन करावन आपे आप, मानस के कुछ नाही आत, सतगुरु बैठे सब कुछ कर करा रहे ने।
ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੈਣ, ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਟਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਫਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਲਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਦਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਬੋਦਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਿਖੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਜੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਵਾਏ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਚਿਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੋਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਵੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਵੀਰ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਹ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰ, ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਦਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਕੈਲਗਰੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸਤਾਦ ਸਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਾਏ ਵੀ ਆ ਗੀਤ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਨਾਤੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ, ਨਾਤੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਚੰਦ, ਚੰਦ ਜਿਹੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਚੰਦ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਾਤੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਚੰਦ, ਚੰਦ ਜਿਹੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਚੰਦ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਵਿਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤਪੇ ਸੀਨੇ ਠਾਰਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤਪੇ ਸੀਨੇ ਠਾਰਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਸ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਚਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤਪੇ ਸੀਨੇ ਠਾਰਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਸ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਚਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਾਗ ਚੰਦ ਤੋਂ ਨਾ ਲੱਥਾ ਹੈ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਦੂਜਾ ਦਾਗ ਚੰਦੂ ਪੈੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡੁੱਬ ਜਾਵਣੇ ਲਈ, 5ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡੁੱਬ ਜਾਵਣੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਕਿਸੇ ਪੜਦਾ ਖਾਤਾ ਉਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡੁੱਬ ਜਾਵਣੇ ਲਈ, 5ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ
ਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਸਾਰੇ ਖੋ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਸਾਰੇ ਖੋ ਬੈਠਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰ ਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗ ਚ ਨਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤਾਈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਓਹੋ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਸਾਰੇ ਖੋ ਬੈਠਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਚ ਨਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤਾਈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਤੋ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਤਵੀ ਹੇਠ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਲ ਜੀ ਤਵੀ ਹੇਠ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਲ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਲਾਲ ਭੈੜਾ ਵੇਖਦਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵੇਖ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਅੱਗ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵੇਖ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਅੱਗ। ਸਾੜਨਾ ਹੈ ਕੇਸ ਲੇਖ ਕਿਸ ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਲੇਖਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕੋ ਸਤੀ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਏ। ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੱਠੜੀ ਦੇ ਛੇਕ ਦਾ। ਤੇ ਚਾਈ ਚਾਈ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੱਲੂ ਆਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਚਾਈ ਚਾਈ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੱਲੂ ਆਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ। ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪਟਾਉਣਾ ਅਸਾਂ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਦੋਂ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਮਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾ ਆ ਕੇ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਦੋਂ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਮਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਪਾਪੀਓ ਅੱਗ ਚ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰਾ ਸਾੜਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਦਾ ਹੱਥੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਧਰੀ ਜਨੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਜਾਪੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਧਰੀ ਜਨੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਜਾਪੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੈ। ਤੋ ਚੰਦੂ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਪੀ ਰਲ ਬੈਠੇ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਪੀ ਰਲ ਬੈਠੇ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦੂੰ ਫਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਲਾਇਆ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਰ ਦੂੰ ਫਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਤੋ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਲਾਇਆ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੰਜ ਸੁੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਅਸਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਹੈ ਮੋੜਨਾ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਭਾਂਬੜ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਆਪਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਆਪਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ। ਤੋਂ ਬੱਬੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਲਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੰਦ ਉਸਨੇ ਜਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਲਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੰਦ ਉਸਨੇ ਜਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਜ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਬੰਦਿਆ ਤੇ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਬੰਦਿਆ ਤੇ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਥ ਰਚ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂਓ ਅੱਗ ਚ ਨਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤਾਈ। ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਅੱਗ ਚ ਨਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟਦੀ 84 ਇੱਥੇ ਹਟਦੀ ਉਦਾਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ 84 ਕਦਮ ਜਾਏਗਾ। ਮਿੰਟੀ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ 67 ਹੱਥ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ। 68 ਦਾ ਫਲ ਇਸੇ ਦਰੋਂ ਪਾਈ ਦਾ।
ਪਈ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਦੇ ਮਿਲਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ। ਪਰ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੀ ਦਿਦਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਈਏ ਇਹਦੇ ਜਾਗੂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਿਤ ਦਾ ਮੁਕਾਈ ਦਾ। ਨਿਤ ਦਾ ਮੁਕਾਈ ਦਾ ਇਹਦੇ ਜਾਗੂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਿਤ ਦਾ ਮੁਕਾਈ ਦਾ। ਭੁੱਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਹੋਮ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਉਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਮੋੜ ਮੋੜ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜੋਨੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅੰਤਮ ਲੈਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਲਾਲ ਲਾਲ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ। ਤੂੰ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਲਾਲ ਲਾਲ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ। ਲਾਲ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਵੇਖਦਾ ਜਲਾਦ ਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ। ਤੋ ਖੂਨ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਵਤਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖ, ਲੇਖਾ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦਾ ਚੁਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ। ਮਰ ਜਾਣੀ ਮੌਤ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਮਦੀ ਸੀ, ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਹੱਸ ਪਰਨਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ। ਤੋ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਵੇਖ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਹੈ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ। ਤੋ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਵੇਖ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਹੈ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ। ਤੋ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਤੋ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤੀ ਮਹਾਨ ਆ, ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੁੱਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਜੀ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਹੁਣੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਔਖਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿੰਨੀ ਆ 2-4 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਿੰਜੀ ਗਈ ਏ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ, ਸਿੰਜੀ ਗਈ ਏ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਏ ਕਈ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਠ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰਿਆਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਚਿਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈਪਟਾਪ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਜੀ ਪੰਥਕ ਕਵੀ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਥਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਹਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਥਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਯੂਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਕਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਟਰਾਈ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਿੰਕ ਜੁੜਨਾ, ਚਲੋ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਜੇ ਨਾ ਦੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਕਿਉਂ, ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਵੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੜਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਨੂਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 8-9 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਕਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਵੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ 2 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣਨੇ ਹਫਤਾ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ। और शायर कहता है, गुरु अर्जन के अफसानों ने जे साबित कर दी जी। गुरु अर्जन के अफसानों ने साबित कर दिया, शहीद क्या होता है, शहादत क्या होती है जी। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਤੱਤਾ, ਰੇਤਾ ਤੱਤੀ, ਤਵੀ ਤੱਤੀ, ਹਵਾ ਤੱਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਤੇ ਨੇ ਜੇ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਪਾਣਾ। ਜੀ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਪਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਆਇਆ ਹਿੱਸੇ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਪਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਆਇਆ ਹਿੱਸੇ। ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
जी मिलदी किते मिसाल नहीं है दुनिया ताइयों गौंदी किस्से। जी मिलदी किते मिसाल नहीं है दुनिया ताइयों गौंदी किस्से। दुनिया दे नक्शे दे उत्ते दुनिया दे नक्शे दे उत्ते ऐसे नक्शे खिंच गया ओ। जी दुनिया दे नक्शे दे उत्ते ऐसे नक्शे खिंच गया ओ। देग दे विच भी बैठ संदे यार दी रजा दे अंदर दिसे। जी देग दे अंदर बह के संदे यार दी रजा दे अंदर दिसे। जे मिठा करके भाणा मनिया ते केवल क्योंकि गुरु महाराज जी ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਧੁਕਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਸੰਤ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਕ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ। तो साध संगत जीओ बई कदे कदे कोई पतंगा समा ते सड़दा है तो अपनी वडियाई करदा है। ते किसे शायर ने लिखिया कहंदा किसे कहा पतंगे ने क्षमा ताई। वाह किसे कहा पतंगे ने क्षमा ताई मेरे जिहा विच कोई जहान है ना। जी मेरे जिहा विच कोई जहान है ना। आशिक मरण कोलों तरस तरस कर दे मेरे वहां कोई वार दा जान है ना। वाह जी वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मरण कोलों तरस तरस कर दे मेरे वहां कोई वार दा जान है ना। ते अगों शमा ने मोड़ जवाब दिता। जी अगों शमा ने मोड़ जवाब दिता। की कहा है अगों शमा ने मोड़ जवाब दिता। और ऐडा आना यार हंकार अंदर ਐਡਾ ਆਣਾ ਯਾਰ ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ। ਸਿਰ ਤਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿਰ ਤਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। वाह जी वाह वाह जी वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ਸਿਰ ਤਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਤੇ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ मोया नहीं करते। शहीदां दी अर्थी ते रोया नहीं करते शहीद अमर हुंदे ने मोया नहीं करते। मेरे मुख तो कफन पार सुटो है मेरे वतन दे लोको शहीद कदे अपना मुख लुकोया नहीं करते। शहीद कदे अपना मुख लुकोया नहीं करते। तो साध संगियो ये मैं कुछ शेर आप नूं सुनाए ने। आओ मैं मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह जिन्हों ने साध संगत जीओ जिन्हों आप पुरब मना रहे हैं हुणी मनाया ते दो विषय चुन होने करके मैं इस विषय ते कुछ कहन जा रहा कि छेवें पातशाह बैठे ने ग्वालियर के किले दे विच। ग्वालियर के किले दे विच 52 राजे भी ने। 52 राजे किले दे विच कैद किए हुए ने। हिंदुस्तान दे राजे जहांगीर ने ये राजे बेचारे बैठे ने वक्त दे मारे ने। ये जदों ये जहांगीर ने कहा कि गुरु महाराज जी तुसीं इत्थों जा सकदे हो। महाराज ने कहा कि मैं कल्ला जरूर आया सी पर हुण मैं कल्ला नहीं जाना मैं 52 दे 52 लैके जाने जी। ये 52 राजे बनाम 52 कवि किदां बने ने। ये एक दास ने बहुत पुरानी कविता जो मैनू सुपना आया क्योंकि जिवें अज ये प्रोग्राम बनया इसे तरह बंदी छोड़ दिवस का प्रोग्राम सी ते दास दे कोल कविता नहीं सी। ते दास ने बेनती की अरदास की
तो शायर कहता हो जाती है दुआ कबूल जो सच्चे दिल से होती है जी तो ये है कि मुश्किल से होती है गुरबाणी दा फैसला बिरती कदे ना होगी जन की अरदास जी नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास ਗੁਣਦਾਸ ते आओ सारे सत्कारयोग शहर मेरिया भैणा मेरे वीर ये कविता मैं जिहड़ी कदे दिल तो लिखी थी महान कथावाचक पंथ रत्न ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ 52 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਇਹ 52 ਕਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਬੋਲੂਗੀ ਦਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਿਆ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਦਿਖਿਆ ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸੀਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਿਆ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਦਿਖਿਆ ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੜ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੜ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਸੱਤ ਸੰਗ ਵਰਗੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕੇ ਭਈ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦ ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਚਕਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦ ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਦੂਰ ਅਦਾਸੀ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਦੂਰ ਅਦਾਸੀ ਘਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਕੱਟ ਦਿਓ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਕੱਟ ਦਿਓ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਬਈ ਇੱਧਰ ਸੁਣਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸੁਣਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਖੌਫ ਡਰਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਚਿੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਓ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਚਿੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਓ ਲੇਕਿਨ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਝੱਟ ਏਦਾਂ ਫਰਮਾਏ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਝੱਟ ਏਦਾਂ ਫਰਮਾਏ ਹੁਣ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਲੇ ਆਏ ਰਾਜਨ ਹੁਣ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਰਾਜੀ ਰਾਜੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲਾ ਆ 52 ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਆ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਰਾਜੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲਾ ਇਹ 52 ਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਲੂ ਪੱਲਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ 52 ਕਲੀਆਂ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਗੁਰਾਂ ਸਵਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜੀ 52 ਕਲੀਆਂ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਗੁਰਾਂ ਸਵਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਬਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ ਕੌਤਕ ਤੱਕ ਕੇ ਨਿਆਰਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਦੇਖਣਾ ਫੜ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ 52 ਤਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਗਏ ਮੁਕਤੀ ਫੜ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ 52 ਤਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਗਏ ਮੁਕਤੀ ਬੰਦੀ ਮੁਕਤ ਖਰਾਵਣ ਖਾਤਰ ਖੂਬ ਲੜਾਈ
ਜੀ ਹਰਾਵਣ ਖਾਤਰ ਖੂਬ ਲੜਾਈ ਜੁਗਤੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਸਨ 52 ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਆਏ। ਜੀ ਏਦਾਂ ਸਨ 52 ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਆਏ। ਝੁਕ ਝੁਕ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਸਜਦੇ 100 ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਏ। ਝੁਕ ਝੁਕ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਸਜਦੇ 100 ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਏ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਬੇਵਸ ਰਾਜੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਬੇਵਸ ਰਾਜੇ ਅਰਜਾਂ ਪਏ ਨੇ ਕਰਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਭੌਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਭੌਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਕੀਰਤੀ ਤੇਰੀ ਗਾਈ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਾਜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਕੀਰਤੀ ਤੇਰੀ ਗਾਈਏ। ਇਸ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਿਆ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਬਈ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸੀ। ਕਰ ਦੇਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਿਆ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋਣਾ ਜਨਮ ਨਿਆਰਾ ਹੋਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋਣਾ ਜਨਮ ਨਿਆਰਾ ਹੋਸੀ। 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਦ ਆਏ। 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਦ ਆਏ। ਬਾਮਨ ਬੰਦੀ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਮਨ ਕਵੀ ਬਣਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਦ ਆਏ। ਬਾਵਨ ਬੰਦੀ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਵਨ ਕਵੀ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 52 ਕਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਿੱਖ ਕਵੀ, 7 ਹਿੰਦੂ ਕਵੀ ਤੇ 36 ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਿਆ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਜਨਮ ਨਿਆਰਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਾ ਜਨਮ ਨਿਆਰਾ ਹੋਸੀ। 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਦ ਆਏ। ਬਾਵਨ ਬੰਦੀ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਵਨ ਕਵੀ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਰੱਜ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ। ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਰੱਜ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ। ਢਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਵਡਿਆਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਸਨ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਸਨ ਪਾਸੇ, ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ 52। ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਸਨ ਪਾਸੇ, ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ 52। ਵੀ ਇਸੇ ਕਵੀ ਕਿਆਰੀ ਦਾ ਫਲ ਕਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਧਾ। ਇਸੇ ਕਵੀ ਕਿਆਰੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਧਾ। ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਗੁਲਦਸਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ 2 ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਬਈ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਸਨ ਪਾਸੇ, ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ 52। ਉਸੇ ਕਵੀ ਕਿਆਰੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਧਾ। ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਿਓ ਵਧਾਈ। ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਜਗਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 52 ਕਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਵੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ। 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਆਪ
ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਵੀ ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ MA PhD LLB ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੱਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਇੰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ, ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 4 ਬੋਲ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੀਰ ਛੇਵੇਂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੰਦਾ ਫੇਰ ਸਹੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਿੰਕ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਆਂਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ, ਯੂ ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੱਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਊਂਗੀ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਜੀ ਆਏ। ਅਰਸ਼ਾਦ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਕਰੀਨ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜੀ ਵਾਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਸ਼ਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਨਮੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਹਿਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਰੁਸ਼ਨਾਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜੁਨ ਕਹਿਲਾਏ। ਜੀ। शरणागत सारे गुरु अर्जन बाह पकड़ के पार लंघाए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी। जी। गुरु अमरदास
गुरु अमरदास दा दोहता बाणी का बोह था वाह जी वाह ते पानी जाया जी कीती रचना मिठी बाणी जी कीती रचना मिठी बाणी विच भगतां गुरुआं दा सरमाया वाह जी शरदा भट्टां गुरसिखां दी पा हम्म, भगती दा एक ग्रंथ बनाया जी वाह जी वाह जिसनों दशमेश पिता ने जुगो जुग अटल गुरु प्रगटाया वाह जी जिसनों बहुत अच्छा जी। दशमेश पिता ने जुगो जुग अटल गुरु प्रगटाया वाह जी वाह गुरु ग्रंथ साहिब दे विच शब्द गुरु दी सोच समाई वाह जी वाह ग्रंथ गुरु ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਵਿਛਾਈ विछाई जी बहुत बढ़िया। जी ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਵਿਛਾਈ जी वाह ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ जी ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਸਿਖਾਈ आई जी ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰ ਸੇਧ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ जी ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰ ਸੇਧ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਰੀਤ तो नामे दी रीत चलाई जी ਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਖੋ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲੋਂ ਰਖਵਾਈ जी ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ जी ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇ जी ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ जी ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ जी ਰੱਬ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਡਿਉੜੀ ਇੱਕੋ ਸਭਨਾਂ ਤਾਈਂ जी ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ जी बिल्कुल ਨੀਵੇਂ ਤਲ ਤੋਂ ਦਿਸੇ ਨਿਮਰਤਾ हम्म, ਨੀਵਾਂ ਬਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਰਸਾਈ जी ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਰਸਾਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਦ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਲਈ जी ਨਿਤ ਹੀ ਵਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ जी ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਆਪਣਾ जी ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹਿਲਦਾ ਦਿਸਿਆ जी दिशा ਹਿਲਦਾ ਦਿਸਿਆ जी ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲੋ वाह जी जी वाह ਰਬਨਾ ਸੁਣੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ तैयारी कर लो जी ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ जी ਨਾ ਸੀ ਡਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੇ जी ਨਾ ਸੀ ਡਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੇ जी ਤਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ जी ਤਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸਰਦੀ ਰੇਤ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ फिर उठे जी ਸਰਦੀ ਰੇਤ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦੋਏ ਕਦੇ ਸੀ ਸੁਹੰਦੇ ਅਡੋਲ ਦਿਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ वाह जी वाह ਅਡੋਲ ਦਿਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ तेरे भाने ए पान ਕਸ਼ਟ ਅਕੈ ਅਸੈ ਸਹਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਅਕੈ ਅਸੈ ਸਹਾਰੇ ਪਰ ਦੁੱਖ जी ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰੇ वाह ਪਰ जी ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰੇ ਬਿਨ ਸਵਾਰਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਜਗ ਸਾਰੇ जी ਜੋਤ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ जी ਜੋਤ ਜੀ। ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਧਰਮੀਆਂ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾਈ जी ਧਰਮੀਆਂ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਯੋਧਿਆਂ ਧਾਰੇ वाह ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੀ जी ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਆਇਆ ਆਓ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਈਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਵਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਜੀਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਈਏ। ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਜੀਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਛੱਟਮ ਪੀਰ, ਗੀਤ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਕਈ ਸੁਰੀਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੁੱਖੋਂ ਛੱਟਮ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੁੱਖੋਂ ਛੱਟਮ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਠੱਲ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੁੱਖੋਂ ਛੱਟਮ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਠੱਲ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ, ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਾ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੁੱਖੋਂ ਛੱਟਮ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਧੀਆ। ਸੁੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੰਦੀ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸੁੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੰਦੀ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬਣ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਛੁਡਾ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੁੱਖੋਂ ਛੱਟਮ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਰਚਾਈਏ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਰਚਾਈਏ, ਮੋਈ ਹੋਈ ਕੌਮ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾਈਏ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਰਚਾਈਏ, ਮੋਈ ਹੋਈ ਕੌਮ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਪਾਈਏ, ਸਾਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੁੱਖੋਂ ਛੱਟਮ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਭਰ ਸੂਰਬੀਰ ਉਹ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੁੱਖੋਂ ਛੱਟਮ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ, ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਚਾਰੇ ਜੰਗ ਯੋਧਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਚਾਰੇ ਜੰਗ ਯੋਧਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਰਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਚਾਰੇ ਜੰਗ ਯੋਧਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਰਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਣਖ ਦਾ ਜੀਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੁੱਖੋਂ ਛੱਟਮ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ, ਧਰਮੀ ਤੇ ਯੋਧੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਧਰਮੀ ਤੇ ਯੋਧੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਧਰਮੀ ਤੇ ਯੋਧੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਦੀਸ਼ ਉਹ ਰਚਾ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਦੀਸ਼ ਉਹ ਰਚਾ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੁੱਖੋਂ ਛੱਟਮ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਠੱਲ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕੁੱਖੋਂ ਛੱਟਮ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਐਡਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ।